السلام علیکم گائز، میں ہوں توفیق رشید خان۔ تو بات کرتے ہیں پاسٹ پروگریسو ٹینس کی۔ اسے ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس ٹینس کے اندر ایسے کاموں کا ذکر ہوتا ہے جو کہ گزرے ہوئے وقت میں کبھی جاری تھے، جیسے کہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا، تم گاڑی چلا رہی تھی، علی پہاڑ چڑھ رہا تھا۔ تو یہ اس قسم کے کام ہیں جو کہ گزرے ہوئے وقت میں کبھی جاری تھے۔ تو جب بھی ہم نے ان قسم کے جملوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم جو پریزنٹ پروگریسو ٹینس کا جو اسٹرکچر ہے، ان کے سینٹینسز کا، سینٹینس فارمیشن کا جو اسٹرکچر ہے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اس کے سینٹینس فارمیشن پر، اس کے اسٹرکچر پر کہ بھئی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے جو پازیٹیو ڈکلیریٹو سینٹینسز ہیں ان کا اسٹرکچر کچھ یوں ہے۔ پازیٹیو ایسے جملے جو کہ انکاریہ نہیں ہوتے، جن کے اندر ناٹ کا استعمال نہیں کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم افرمیٹیو بھی کہتے ہیں۔ ڈکلیریٹو یعنی کہ بیانیہ جملے، ٹھیک ہے، یہ ڈکلیریٹو ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ٹائپس آف سینٹینسز ہیں، ان پر میں ایک مفصل ویڈیو بنا چکا ہوں، بڑی کارآمد ویڈیو ہے، اور میں نے بڑی جو ہے نا ایگزامپلس کے ساتھ ان کو وہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھ لینا، لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، بڑی کام کی ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ استعمال کیا جائے گا۔ سبجیکٹ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے، وہ چیز ہوتا ہے، وہ خیال، وہ آئیڈیا ہوتا ہے جو جملے میں کام کرتا ہے یا جس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واز اور ورب کا استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، واز اور ورب اس کے ہیلپنگ ورب ہے، صحیح ہے۔ تو سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب کا استعمال تو کیا جائے گا، مگر واز کا استعمال کس کے ساتھ کریں گے، ورب کا استعمال کس کے ساتھ کریں گے؟ تو بڑا ہی آسان ہے، جتنے بھی سنگولر سبجیکٹ ہیں تمام کے تمام کے ساتھ ہم واز کا استعمال کریں گے، جیسے کہ آئی واز، ہی واز، شی واز، اٹ واز، علی واز، پین واز، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی پلورل سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم ور کا استعمال کریں گے، جیسے کہ دے ور، وی ور، علی اینڈ اسلم ور، یو ور۔ یو کو میں آپ کو کئی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یو کو ہمیشہ ہی پلورل ٹریٹ کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے مگر پھر بھی اس کو ٹریٹ پلورل کیا جاتا ہے۔ یو کے ساتھ بھی ہمیشہ ہی ورب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ورب کی فورتھ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، وی فور، یعنی کہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم آف ورب، آئی این جی فارم آف ورب، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے کہ گو کا گوئنگ ہے، کم کا کمنگ ہے، پلے کا پلینگ ہے، تو اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ ورب ٹرانزٹیو ہوئی تو آبجیکٹ کا استعمال کیا جائے گا، ورب ان ٹرانزٹیو ہوئی تو کمپلیمنٹ کا استعمال کیا جائے گا، صحیح ہے۔ ٹرانزٹیو ان ٹرانزٹیو کیا ہوتا ہے، اس پر بھی میں ایک بڑی ہی تفصیلاً ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے اندر بیسکس چیزیں بھی ہیں اور ایڈوانس بھی ہے، تو بڑے ہی ایگزامپلس کے ساتھ میں نے سمجھایا ہے۔ اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے ہی دیتا ہوں، ویڈیو کو، اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد اس کو بھی دیکھ لینا۔ اس کے بعد ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ لگائیں گے۔ ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ مانی کہ جملے کا وہ حصہ، وہ بقیہ حصہ کہ جس کو ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے ایڈ کیا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اگر ہٹا بھی دے تو جملے پر کوئی خاصا فرق نہیں پڑتا، گرامیٹیکلی جملہ درست رہتا ہے، اس کو بعد مزید معلومات دینے کے لیے جملے کے اندر ایڈ کیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بھئی ہر ایک جملے کے اندر ایکسٹینشن آف دا پریڈیکیٹ، آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ موجود ہو۔ یہاں تک جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے، سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب اور وی فور۔ اس کے بعد والی چیزیں جو ہے یہ دونوں چیزیں تو اکثر آتی ہے مگر کبھی کبھار نہیں آتی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت کم ہی آتا ہے۔ اچھا، تو پہلا جملہ ہم نے لکھا ایگزامپل میں، آئی واز ریڈنگ اے بک، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو آپ بخوبی دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر گزرے ہوئے وقت میں ایک کام تھا جو کہ کتاب پڑھنا تھا، وہ جاری تھا، اس کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آئی واز ریڈنگ اے بک، میں کتاب پڑھ رہا تھا، آئی سبجیکٹ آ گیا، آئی کے ساتھ سنگولر سبجیکٹ ہے، ساتھ میں واز کا استعمال کیا گیا، پھر وی فور کا استعمال کیا گیا، ٹرانزٹیو ورب ہے تو ساتھ میں ہم نے آبجیکٹ کا استعمال کیا۔ وی ور ہیلپنگ یو، ہم تمہاری مدد کر رہے تھے، یو، وی ایک پلورل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ورب کا استعمال کیا گیا، پھر وی فور کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد یہ بھی ٹرانزٹیو ورب ہے تو ساتھ میں آبجیکٹ کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہی واز بلڈنگ اے ہاؤس، وہ ایک گھر تعمیر کر رہا تھا، یو ور واچنگ مائی ویڈیوز، تم میری ویڈیوز دیکھ رہے تھے، دے ور پلاننگ ٹو اسکیپ، وہ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، شی واز ریسائٹنگ دا ہولی قرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، فیصل بینک واز کلوزنگ ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت فیصل بینک بند ہو رہا تھا، صادق اینڈ بابر ور بیسکنگ ان دا سن، صادق اور بابر اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں یار، بیسکنگ منی سورج کی تپ لینا، ٹھیک ہے، سورج کی جو گرمائش ہوتی ہے، سورج میں بیٹھنا، تاکہ سردیوں میں لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ گرم ہو سکو۔ اسے اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ میرے ایک دم ذہن سے نکل گیا، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، بہرحال پشتو میں ہم اسے پتاؤ کہتے ہیں، پتاؤ، ٹھیک ہے۔ صادق اینڈ بابر ور بیسکنگ ان دا سن، صادق اور بابر پتاؤ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یا صادق اور بابر پتاؤ کہو، صحیح شو، پنور کی پتاؤ کہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے ہمارے پاس پازیٹیو ڈکلیریٹو سینٹینسز ہیں۔ اچھا، نیگیٹو ڈکلیریٹو سینٹینسز جو ہے ان کو کیسے بنائیں گے؟ ان کے بنانے کا طریقہ جو ہے نا بڑا ہی آسان ہے۔
चलो यहाँ पर सिर्फ माइनस का निशान लगाए थे, नेगेटिव, ठीक है। क्या करेंगे हम, वाज और वर के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर यही है। इसके नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमले, ऐसे जुमले जिनके अंदर इनकार मौजूद होता है, तो उसका स्ट्रक्चर भी है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वाज और वर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके रूल सेम है, ठीक है। उसके बाद यानी कि तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर V4 का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहला जुमला हमारे पास था आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो अब बन जाएगा आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था। वी वर हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। वी वर नॉट हेल्पिंग यू, हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। ही वॉज बिल्डिंग अ हाउस, वो घर तामीर कर रहा था। ही वॉज नॉट बिल्डिंग अ हाउस, वो घर तामीर नहीं कर रहा था। यू वर वॉचिंग माई वीडियोज, तुम मेरी वीडियोज देख रहे थे। ये हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है। अब नेगेटिव डिक्लेरेटिव बनाएंगे तो इसके बस वर्क के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, ठीक है। यू वर नॉट वॉचिंग माई वीडियोज, दे वर नॉट प्लानिंग टू एस्केप, वो भागने का मंसूबा नहीं बना रहे थे। शी वॉज नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रही थी। फैसल बैंक वॉज नॉट क्लोजिंग एट दैट टाइम, फैसल बैंक उस वक्त बंद नहीं हो रहा था। सादिक एंड बाबर वर नॉट बेस्किंग इन द सन, सादिक और बाबर सूरज में पिताव नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना आप देख रहे हो फैसल बैंक, ये दो वर्ड्स हैं मगर नाम एक है। इसके साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक है। वर्ड्स अगरचे दो मुख्तलिफ हैं मगर दोनों वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए, तो लिहाजा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर भी दो नाम है, सादिक एंड बाबर, मगर एंड का इस्तेमाल किया गया। एंड से हमें पता चल रहा है कि भाई सादिक एक अलग शख्स है और बाबर एक अलग शख्स है। तो अब ये सब्जेक्ट हमारे पास जो है ये दो लोग हैं, एक बंदा नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हमने वर का इस्तेमाल किया। तो मैं आगे से हटता हूँ, आप जो है ना इससे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव जुमलों पर कि भाई इसके इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव मानी सवालिया, ऐसे जुमले के जिनके अंदर सवाल पूछा गया होता है, इसे हम उन जुमलों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसके स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर का इस्तेमाल होगा, रूल सेम है। उसके बाद वर्ब की फोर फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते, पहला जुमला मैंने लिखा है वाज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। तो वाज का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज लिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। इसके बाद हमने वर्ब की फोर फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। वर वी हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। वाज ही बिल्डिंग अ हाउस, क्या वो घर तामीर कर रहा था। वर यू वॉचिंग माई वीडियोज, क्या तुम मेरी वीडियोज देख रहे थे। वर दे प्लानिंग टू एस्केप, क्या वो भागने का मंसूबा बना रहे थे। वाज शी रिसाइटिंग द होली कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वाज फैसल बैंक क्लोजिंग एट दैट टाइम, क्या फैसल बैंक उस वक़्त बंद हो रहा था। वर सादिक एंड बाबर बेस्किंग इन द सन, क्या सादिक और बाबर धूप सेक रहे थे। अभी याद आ गया, ठीक है। जिसे हम पश्तो में पिताव कहते हैं, उर्दू में से धूप सेकना कहते हैं। तो ठीक है, तो ये जो है ना इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर बात करते हैं कि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर हमने बनाने हो नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो हम क्या करेंगे। तो स्ट्रक्चर ही सेम ही है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने नट ऐड कर देना है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना है, नट को आपने ऐड करना है। और ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे सवालिया जुमले जो कि सवालिया भी होंगे साथ साथ में इनकारिया भी होंगे, ठीक है। सवालिया और इनकारिया दोनों बातें उनके अंदर होगी, तो वो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो जुमला हमारे पास था वाज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। अब बन जाएगा वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। वर वी नॉट हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। इसी तरह वाज ही नॉट बिल्डिंग अ हाउस, क्या वो घर तामीर नहीं कर रहा था। वर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियोज, क्या तुम मेरी वीडियोज नहीं देख रहे थे। वर दे नॉट प्लानिंग टू एस्केप, क्या वो एस्केप करने की यानी कि फरार होने का मंसूबा नहीं बना रहे थे। वाज ही नॉट रिसाइटिंग द होली कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रही थी। वाज फैसल बैंक नॉट क्लोजिंग एट दैट टाइम, क्या फैसल बैंक उस वक़्त बंद नहीं हो रहा था। वर सादिक एंड बाबर नॉट बेस्किंग इन द सन, क्या सादिक और बाबर
धूप नहीं सेक रहे थे। तो ये जो है ना हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस था। इस टेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, बस ये वाज और वरी है और वर्ब की जो है ना हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।